ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲਵੀਰ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। जिस मुद्दे ते असीं अज गलबात करन जा रहे हैं, मेरा ख्याल है हर पंजाबी इस गल तो जाणू होएगा कि कल तो एक खबर पंजाब तो आ रही है, बहुत बड़ी खबर है कि नाभा जेल दे विचों 6 लोग जिहड़े आ वो फरार हो गए। बड़े ही फिल्मी अंदाज दे नाल जेल दे अंदर जाके बाहरों लोगों ने अंदरों 6 लोगों नूं जिहड़ा है वो फरार करवा लिया, जिहदे विच खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के हरविंदर सिंह मंटू जिन्होंने ये समझा जा रहा है कि उन्होंने ही रिहा कराने वास्ते या उन्होंने छुड़ाने वास्ते जेल तो ये जिहड़ा जेल ब्रेक किया गया, जो जेल दे विच कार्रवाई की गई है। दस्सिया जा रहा है कि 3 गड्डियां दे विच 10 तो ज़्यादा लोगों ने पुलिस की वर्दी में आके जेल में दाखिल हुए, जिन्हां विचों 2 लोगों को उन्होंने कैदी बनाया हुआ सी ते बाकी लोग पुलिस की वर्दी में आए ताकि अंदर एंटर हो सकन। इस भुलेखा पा के कि वो कैदियों को जेल के जिहड़ा वो छड्डण आए ने। 100 तो 200 के करीब ये दस्सिया जा रहा है कि जेल के अंदर जाके उन्होंने गोलियां चलाइयां। कोई भी जेल कर्मचारी जिहड़ा है वो जख्मी नहीं होया। ये थोड़ी जी हैरान करने वाली गल है। जेल के जिन्ना सिक्योरिटी गार्ड सी अपनी जान बचाने लई जां अपने आप नूं बचाउण लई जदों दौड़े तो 3 नंबर सैल दे विच जिथे दस्सिया जा रहा है कि हरविंदर सिंह मंटू जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ ने, उन्होंने उस उतों रिहा करा के उन्होंने भी एक हथियार दिता गया। तो उस तो बाद जिहड़ा जेल तो बाहर सारे जने निकल गए ने। जिन्ने लोग आए सी 10 के करीब लोग आए सी ते इन्हां दे नाल एक होर खालिस्तानी सैपरेस्ट जिहड़े सीगे वो भी जिहड़ा गलवाड़ी करके उन्हां दा नाम सीगा वो भी नाल निकले ते 4 होर गैंगस्टर जिहड़े कि वख-वख तरह दीआं लुੱਟ-मार दीआं ते किडनैपिंग दीआं वारदातां दे विच अंदर सी, वो भी नाल जिहड़े हैगे वो फरार हो गए। 3 गड्डियां दे विच ये दस्सिया जा रहा है कि आए सी एक फॉर्चूनर SUV, एक वरना ब्लैक ते स्विफ्ट कार दे विच ये लोग आए सी। जेल दे विचों आउणा ते छुड़ा के ले जाण नूं सिर्फ 10 मिनट का समा लग्या इन्हां लोकां नूं। इत्थों पता लगदा कि इन्हां दी काफ़ी ज़्यादा प्लैनिंग सी और जेल दे नाल ये लोग पूरी तरह वाकफ सन। अंदर दे उन्हां दे कोल जिहड़ा कह सकते ब्लू प्रिंट जिहड़ा सी वो कंप्लीटली उन्हां दे कोल सी। इत्थों तक भी होया कि जेल तो भज्जण तो बाद जदों एक पासे नूं भज्जिया ते सामने फाटक लगा होण करके कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद दोबारा जेल के मोहरे हुई वो दूसरे पासे नूं गए। उन्नी देर तक भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है 20-25 मिनट का समा उन्होंने लग्या एक पासे भज्जण लई, फिर फाटक बंद होने करके रेलवे फाटक बंद होने करके दोबारा जेल के मोहर दे लंघ गए ने करीब 20-25 मिनट तो बाद। उदों तक भी पुलिस जिहड़ी सी वो कोई भी एक्शन दे विच नहीं आई सी। हालांकि जिहड़ी नवीं अपडेट आई है वो आई है कि यूपी दे विच परविंदर सिंह पिंदा नामी एक नौजवान नूं जो कि जलंधर तो बिलोंग करदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फॉर्चूनर दे विचों ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਫਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 10 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ फड़ लिया। पुलिस वालों जिहड़ियां 2 दूसरियां गड्डियां वरना ते स्विफ्ट वो भी हरियाणे कैथल के कोलों जिहड़ियां हैगियां वो रिकवर कर लिया गईयां। पूरे पंजाब यूपी हरियाणा दे विच जिहड़ा है वो हाई अलर्ट किया गया है। पुलिस जिहड़ी हैगी आ वो जिहड़े फरार कैदी ते जिहड़े लोकां ने उन्हां दी मदद कीती उन्हां नूं लभण दी कोशिश विच लगी हुई है। जिहड़ी सोचण वाली गल ये है कि नाभा जेल जिन्हों पंजाब दे विच मेरा ख्याल आपां ਜਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੀ। ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੋਚਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੇਧ ਲਾਏ ਬਿਨਾ, ਸੇਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣਬੀਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਈ, ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਖੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਚੌਕਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
जो अज तो जिवें कहने भी बड़ी देर तो चलिया जाता प्रबंध और सिस्टम उदा ही चली जाता है। इन्हां कारणों करके लैप्स भी है, जेल प्रबंधन च कमियां भी नज़र आउंदियां ने और उहदे नाल कुछ जेल प्रशासन के कर्मचारी चाहे अधिकारी आप इहदे बारे हाले कुछ इदां नहीं कह सकते, पर कुछ ना कुछ जेल प्रशासन अधिकारियों वल्लों कर्मचारियों वल्लों उन्हां दा साथ किते ना किते दिता गया लगता है, तद ही वो इस चीज़ तो बाहर जा सकते हैं। शबजीत जी जे आप गल करिए तो सुखबीर बादल साहब ने इमीडिएटली ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਣਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कुलवीर जी इन्नी वड्डी घटना बिना किसी खून खराबे दे सफल हो जाए ये अपने आप दे विच ज़ाहिर करदा कि इहदे पिछे असल दे विच जेल प्रशासन दीयां मामूली कमियां माने नहीं रखदियां। कमियां तो सारे देश दे जेल प्रशासन विच हैन। इहदे पिछे कोई बहुत वड्डी साजिश है, जिहड़ी साजिश पता नहीं वो कदे ज़ाहिर होएगी कि नहीं। मैनूं जदों इस घटना दा पता कवि दरबार दे विच शामिल सा, कवि दरबार की स्टेज तो ही इस घटना की अनाउंसमेंट भी की गई कवि दरबार के संचालकों वालों लोगों अंदर एक तरह नाल हालचल भी पैदा हुई कि नाभे वर्गी ऐसी जेल जिहड़ी पंजाब दे विच लगभग सारियां तो सुरक्षित जेल मन्नी जाती है, क्योंकि इत्थे सब तो ज़्यादा उन्हां लोकां नूं रखिया गया जिन्हां बारे प्रशासन एक खतरनाक उन्हां नूं कैदी जां खतरनाक दहशतगर्द शब्दां दे नाल पेश करदा। उन्हां उस जेल दे विच एडी वड्डी घटना इंनी आसानी नाल वापर जावे बिना किसी साजिश तो संभव नहीं। अगली गल जिहड़ी है जदों शुरू दे विच सुर्खियां ही देखियां सुखबीर सिंह बादल वालों कि इहदे पिछे पाकिस्तान का हत्थ हो सकदा, तो अपने आप दे विच पंजाबी होने के नाते मैं घट्टो घट्ट ये फील किया कि असीं बड़े शर्मनाक महसूस करते हैं कि साडे पंजाब का उप मुख मंत्री ते गृह मंत्री इस किस्म का बयान दे रहा। पर जो उस बयान की डिटेल पढ़ी उहदे नाल शर्मसार होने वाली सिचुएशन होर भी वध गई, क्योंकि उन्होंने इस गल नूं इस नुक्ते तो पेश किया कि शायद पाकिस्तान भारत सरकार वालों की सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लैण की ताक दे विच सी ते उन्हां बदला लैण दे लई इन्हां कैदियां नूं जां इन्हां दहशतगर्दां नूं छुडवा लैण की कार्रवाई की। कि पाकिस्तान सचमुच जे उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देना भी होवे कि वो नाभे दे विच इस किस्म की घटना की शक्ल दे विच जवाब देगा। मैनूं ये सुखबीर सिंह बादल दे इस बयान ने काफ़ी शर्मसार ही किया। मैं इस तो ज़्यादा बड़ा शब्द कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और क्यों सारी घटना वापरी लोगों वालों जे आम लोगों की राय मन्नीए तो लोगों ने इनू इस तरीके दे नाल पेश किया कि इस घटना के पिछे खुद सत्ताधारी गठजोड़ शामिल है। शायद वो पंजाब के हालात खराब होने का जिहड़ा रोज प्रचार करते हैं उहदे ते मोहर लगवाउणी चाहुंदे ने। कई लोगों ने तो इनू इस तरह भी पेश किया कि ये सरबत खालसा रोकण दे लई एक ऐसी साजिश रची गई है ताकि इस बहाने उन्होंने रोक लिया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इत्थों तक कह दिता कि बादल की किसी ना किसी तरह की शमूलीयत बिना एडी वड्डी घटना वापर नहीं सकती। क्या सराइयां कुछ भी होण विरोधी लोग कुछ भी गल्लां करन जिहड़ियां गल्लां लोकी अपने ढंग दे नाल इहदे बारे सोचदे ने, हो सकदा वो सारियां ठीक ना होण, पर इहदे पिछे कोई ना कोई गहरी साजिश जरूर है जिहड़ी अज नहीं तां कल जरूर सामने आएगी।
सीपी सिंह जी, जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 10 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਅਗਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੱਲ 8:39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਰ ਗੇਟ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਾਥਾਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਟ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹ ਲੌਕਡ ਸੀਗਾ, ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਨਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CCTVs ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨਐਥੀਕਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8:40 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸੇਖੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਐਡੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਔਰ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ CP ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੌੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਾਪਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਪਸ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਣ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ 100 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਉਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਮਿੰਟ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ
सारे गैंगस्टर या जिन्ने भी लोग आए थे उन्होंने छुड़ाण वो उत्थे ही ढेर हो सकते थे। फिर जो एक बार अंदर बढ़ जाते हैं जिदा सिटी जी ने दसिया कि जो एक बार अंदर बढ़ जाते हैं वड्डे गेट तो छोटे गेट तो उस तो बाद वड्डा गेट बंद क्यों नहीं किया गया। इदा दी अनेक लैप्स सामने आते पे जो जिदा जिदा इन्वेस्टिगेशन अगे बढ़ेगी उदा उदा कई चीज़ा निकल के सामने आएगियां। 101% श्योर हाँ मैं पुलिस प्रशासन की मिली निकलेगी। इदा हो ही नहीं सकता कि नाभा जेल जी हाई सिक्योरिटी जेल मनी जाती है जिदे वड्डे वड्डे गैंगस्टर वड्डे वड्डे जिहड़े आतंकवादी ग्रुपां दे मैंबर वो सारे रखे जाते हैं। एडी हाई सिक्योरिटी जेल चो इन्ने आराम के 10-15 मिनट के विच कोई किसी को छुड़ा के लै जाए इन्ना सौखा तो मेरे ख्याल में किसी चौंकियां या थाने चो भी किसी को छुड़ा के ले जाना नहीं होता। थाने भी चंगा असला होंदा वा एक मुठभेड़ होनी चाहिए थी पर जिन्ने सौखे तरीके छुड़ा के लै गए उस तो बाद जिदा तुसीं गल की कि थोड़ा जहा अगे गए 1-1.5 किलोमीटर उन्होंने 5-10 मिनट समा लग्या तो फाटक बंद सीगा। उस तो बाद गड्डियां मोड़ के जेल के सामने बाहर निकले पर कोई हरकत नहीं जेल के विच दिखी। पंजाब पुलिस की अपग्रेडेशन की गल सुखबीर सिंह बादल हमेशा ही करते हैं। कई मोटरसाइकिल नवे लैके दिते हैं कई रूरल शहरी खेतर के पिछे जे 2-3 महीने पहले गड्डियां नवियां लैके दित्तियां वा इन्ना कुछ नवा लैके दिंदे पे है। हाईटैक की गल होंदी पई है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किद्दां रह जाएगी। जिन्ने 6 बंदे निकले है जेल चो सारे वड्डे वड्डे क्रिमिनल केसिस में इन्वॉल्व थे। जे आप कल तो लिबरेशन कोर्ट चीफ एक मैंबर की गल की है जे आप बाकी भी सारे की गल करिए विक्की बॉर्डर शरेआम जो सुखा गलमाल का कतल होया पुलिस कस्टडी फगवाड़े से लेके इन्वॉल्व है। बहुत ज्यादा ऐसे प्रोसेस लैप्सेस है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लैप्सेस है पुलिस वालों। पुलिस ने कुछ भी मैनू लगता है चंगी तरह नहीं किया या मिली भगत ना किया नहीं तो ये गल हजम ही नहीं होंगी कि 15-20 मिनट के फिल्मी अंदाज के 10-12 गैंगस्टर आन गोलियां चलान तो 15 मिनट के खूंखार जो क्रिमिनल केसिस जिन्होंने चलते पे हैं उन्होंने छुड़ा के लै जाए। पुलिस प्रशासन की डेफिनेटली कोई ना कोई निकलेगी। दिलराज जी इस तो पहला कि आपां गलबात नूं अगे लैके चलीए मैं चाहांगा कि अपने दर्शकों नूं जिहड़ा जेल ब्रेक का एक वीडियो जिहड़ा बाहर रोड का एक वीडियो है जितों गड्डियां लंघदियां वो वीडियो उस तो बाद जिहड़े लोग उत्थे चशमदीद सिगे जिन्हां दे सामने बाहर रोड के उपर जिन्हां ने देखी कार्रवाई हुंदी उन्हां लोकां दे बयान ते उस तो बाद जिहड़ी कुड़ी नूं पुलिस ने एक गड्डी नूं हाथ दे के रोकिया पर गड्डी जब तक रुकी उदों तक पुलिस ने पैनिक होके उहदे उपर फायरिंग करती जिहदे विच एक लड़की दी जिहड़ी है मौत हो गई है। उस जिहड़ा एक वीडियो है वो एक बार दर्शकों नूं दिखा दिए ताकि दर्शकों नूं भी पता लगे कि किन्ना क समा जिहड़ा है उन्होंने लगाया ये सारी कार्रवाई नहीं और किन्ना सौखे तरीके दे नाल वो जेल जिहड़ी हैगी आ तोड़ के 6 लोगों नूं नाल लैके फरार होने विच कामयाब हो गए। मैं अपनी टैक्नीकल टीम नूं कहांगा कि एक बार साडे दर्शकों नूं पूरा वीडियो जरूर दिखा दें जी। एक मिनट याद ही आ देखो पिस्टल वो हथ लगाना हाँ पिस्टल दी ना पिस्टल मैं तुहानूं जूम करके दिखाना बैक कर रहा था देखियो तुसीं थोड़ी बैक कर रहे हैं जी एक मिनट और देखो ना हैगी सर हम ये अपने थोड़े को ही है हाँ उधरों पत्रकार लै गए लो जी करो देखो मैं हूँ तुहानूं देखो सर फायरिंग दिखा रहे हैं मैं दिखाना फायरिंग ने छोड़ वगैरह नहीं है पिस्तल वगैरह मार दी हुई नहीं मेरे मैनू नॉलेज नहीं मुंडा गया है
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਂਗੀ ਬਣਾਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਦਲ ਆ ਲੈ ਤੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਾ ਦੀ ਵੀਰੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੱਟੋ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਡੈਡੀ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਯਾਰ ਟਿਕਾ ਵਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਮਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਚ ਉਹ ਉਰੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਪਲੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਾਂ ਲੈ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਦੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਵੋਟ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੜਿਆ ਇੱਕ SLR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ SLR ਸਿੱਟੀ ਪਈ ਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰੌਂਦ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਫਸਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ SLR ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਮ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਨਾਇਵੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜੀਤ ਜੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਦਿਲਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ
कई बार ये चीज़ां कह चुकी है, कई बार खालिस्तान का नाम जोड़ चुकी हैगी है, कई बार ये गल्लां सुनन च आंदियां पईयां कि कनेडा विच खालिस्तानी ग्रुप काफ़ी सरगर्म हो गया ते ओह इत्थे फंडिंग करदे पए आ। पर जे आपां लोकल लैवल ते कहिए आम लोकी की सोचदे आ कि आम लोकां नूं भी इत्थे पंजाब दे विच खालिस्तान दा वधदा होया रुतबा या एक दहशतगर्दी दा माहौल दुबारा वधदा दिखदा पिया कि नहीं, तो मैं कहांगा बिल्कुल नहीं। आम लोगों के मनां विच ऐसी कोई गल नहीं हैगी, ना ही इत्थे कोई इदां कोई बहुत हौला क्रिएट होया होया। सरकार डेफिनेटली कुछ ना कुछ करदी पई है, क्यों करदी पई है, की इफेक्ट होएगा वो पता चलेगा। पर जे आपां आम लोगों की गल करिए तो मैं नहीं समझदा कि आम लोगों को पंजाब दे विच कुछ इधर का वधदा होया चीज दिखती पई है कि कोई खालिस्तान का बहुत बड़ा इफेक्ट पैंदा पिया या पाकिस्तान सपोर्ट करता था। पंजाब में अजिही कोई गल नहीं हैगी। ये कांड की जे आपां गल करिए कि डेफिनेटली 100% सीधा सरकार को नुकसान ही होएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं जे सरकार अपने जेल के अंदर सही नहीं कर सकती तो फिर बाकी लोग जिहड़े बाहर रहिंदे हैगे आ, जिहड़े पंजाब की जनता वा, वो लॉ एंड ऑर्डर ते किंदा यकीन कर लवे, उहदे ते भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा है। इलैक्शंस तो एंड पहले एड्डी वड्डी वारदात होना पंजाब दे विच एक सीधा इफेक्ट श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार में पड़ेगा। शबदीप जी पर दलराज तुसीं एक गल दसो फिर क्या यदि पंजाब सरकार जिम्मेवार हो सकती है, दोषी है ये काम करवाउण दी? अजीत जी मैं ही तुहानूं दस दिना जी, जे दोषी है ही है, चाहे उन्हें करवाया चाहे उन्हें नहीं करवाया, पंजाब सरकार ही सब तो बड़ी दोषी है। चाहे पाकिस्तान का जिन्ना मर्जी नाम ले लो, पंजाब सरकार के लक्ष्य रह गया, चाहे उन्होंने करवाया वा चाहे नहीं करवाया, पर पंजाब सरकार दोषी, सब तो बड़ी दोषी ही पंजाब सरकार तो पुलिस प्रशासन है पूरे कांड दे। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਢਿੱਲੇ ਟੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? अजीत जी नहीं, बिल्कुल अजीत जी रुको कल सुरेश अरोड़ा डीजीपी पंजाब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मन्निया है कि देयर आर लैप्सेस, कि उत्थे साडे तो लैप्सेस रहे ने, साडे पुलिस प्रशासन दे विच ये कमियां हुई। उन्होंने क्लियर पत्रकारां दे सामने ये चीज कन्फेस की है, ताही तां इमीडिएटली उन्होंने डिसमिस और सस्पेंशन दे ऑर्डर दे दित्ते सीगे। ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ देखो ਕਿ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ बिल्कुल मैं आना अजीत जी इसे गल ते आना कि ਇਹਦਾ फायदा की हो सकता, नुकसान की हो सकता। एक बार मैं शबदीप जी का ਜਿਹੜਾ खालिस्तान के मुद्दे के उपर बड़ी रौली हुण पाउण लग पए ने पिछले काफ़ी समय तो पंजाब के और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ दिल्ली बैठे नेता हैगे ने ਉਹਦੇ उपर मैं उन्हों का जरा कमेंट लै ਲਾਂ जी एक बार। कुलवीर जी जे कोई ये कहे कि पंजाब दे विचों खालिस्तान का विचार मर गया वा, मैं इस गल नाल एग्री नहीं कर सकता। मैं इस गल की भी चर्चा कर सकता कि जिहड़े लोग खालिस्तान के विचार नाल एग्री करते हैं उन्हों की जरूर इच्छा होएगी कि एक बारी मुड़ उभार पैदा किया जाए। पाकिस्तान जिहड़ा उस साजिश के पिछे उदों भी सी हुण भी होना पसंद करेगा। उसकी इच्छा हो सकती है कि उस मुड़ उभार नूं हवा दी जा सके। पर पंजाब की रियलिटी यह है कि पंजाब के लोग बीती सदी के 80वें वांग खालिस्तानी दहशतगर्दी नूं पसंद नहीं करते, ना उन्होंने कोई इच्छा वा कि उस उभार नूं मुड़ के हुंगारा दिता जाए। मैं उस छोटे जे फ्रैक्शन की गल नहीं करता, मैं आम पंजाबी बंदे की गल करदा जिहदे विच बहुत वड्डी गिणती सिख भाईचारे की भी है। जे तुसीं पिछलियां हालात नूं देखो,
ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਚੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਐਗਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਦਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ASI ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਔਰ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੂਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ ਤਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਤੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 91-92 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾਭੇ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 11:30 ਵਜੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 500 ਜਾਂ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 11:30 ਵਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਣੀ, ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹ ਲਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਣੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਜੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਨਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਘੇਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ 1170 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇਖ ਹਟਿਆ ਜਦ ਕਿ ਜਦ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਲਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫਾਰਮ ਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਫੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੜ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਹ ਐਡਵਰਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸੇਫ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਗਾਹਾਂ ਖੜੀ ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਪਲੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰੇਮਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਨਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਔਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਟੀਆਪਣ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੀਪੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇਗਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਇਆ ਨਾਭਾ ਮੈਂ ਰੂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੈਪਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਈ। तो देखो किते ना किते बिल्कुल लैप्स है, 100% गवर्नमेंट दा फॉल्ट है कि तुसी एक पासे एक छोटा जिहा बैरिकेड ला के एक ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਲੜਕੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਪੈਨਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫਟਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਥਾਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। तो ओवरऑल कितना कितने एक कारपेट करके इनू एक पूरी तरह नाल प्लान्ड वे नाल हो रहा है। और बिल्कुल सही कह रहे हो, जेडे मुंडे नाल फ्री होए ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਡ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਚਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕੀ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੜਬੜਾਹਟ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੜਬੜਾਹਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾ ਸਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 100 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਾਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਾ ਸਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸਬ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਭੇ ਵਰਗੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ
ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਵਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਟੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਉਸਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਟੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਗਵਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ, ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।